آپ سب کو خدا برکت دے. اور بیوٹیفل مومنٹس جو ہم خداوند کی پاک حضوری میں گزارتے ہیں, جو ہم لمحے خداوند کی پریزنس میں گزارتے ہیں, ان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. عامر بھائی نے سٹارٹ بھی ویلنٹائن کے ایک تھیم سے کیا تھا, اور آج کی جو ورشپ بھی ساری گئی ہے, اٹس کائنڈ آف لو, محبت کی زبان بولی گئی ہے. اور محبت کی زبان میرے اور آپ کے لیے خداوند نے بولی ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اس دوسرا مائک دے دو. پوری بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں, مین سینٹر میسج جو خاص پیغام اس میں سے ہم لیتے ہیں, جان 3:16 ہے. اس کو بیان کریں گے, یو ول سی دا سرکل آف سالویشن, کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے. اب اس پیغام کو, اس آیت کو جب ہم ریویو کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو اس کے آگے پیچھے جتنے مرضی یا پیغامات, جتنے مرضی میسیجز جوڑ لیں, جتنے مرضی کمانڈمنٹ کو جوڑ لیں, اینڈ یہاں پر ہوگا, نجات پر ہوگا, سالویشن پر ہوگا. خدا کا جو پرپس, خدا کا جو مقصد ہے بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے, وہ یہاں پر پورا ہوتا ہے. یس, خدا نے ہمیں بڑی بلیسنگز دی ہیں, بہت بڑے گفٹ دیے گاڈ نے ہمیں. خدا نے ہمیں بابرکت کیا ہے, نہ صرف ہمیں بلکہ پوری جہان کے لیے. یہ پیغام بھی پورے جہان کے لیے, یونیورس کے لیے ہے. خدا کی نعمتیں, میں اکثر کہتا ہوں, خدا نے بلیس کیا ہے, اور بہت ساری بلیسنگز ہیں, اتنی نعمتیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. خدا پیار کرتا ہے, سب سے پیار کرتا ہے, وہ سب سے پیار کرتا ہے. وہ بھلے کوئی گورا کالا ہے یا وہ کوئی اور ہے جو خدا سے دور بھی ہے, خدا اس سے بھی پیار کرتا ہے. لیکن اس پیار کو, اس محبت کو کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے, کچھ سمجھ جاتے ہیں. اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ زندگی کا گفٹ, جو اٹرنل لائف کا گفٹ ہے, ہمیشہ کی زندگی کا گفٹ ہے, وہ صرف ان بلیورز پر ہے, ان ایمانداروں پر, ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں, جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, جو اس کی پاک قربانی پر ایمان رکھتے ہیں. باقی گفٹ تو بہت سارے ہیں, یہ روشنی ہے, یہ آب و ہوا ہے, یہ سانس ہے, آکسیجن ہے, یہ سب کے لیے ہے. یہ سورج ہے, اس کی روشنی سبوں کے لیے ہے, نیک کے لیے ہے, بد کے لیے بھی ہے, بارش ہے, وہ سب کے لیے ہے. خدا سب کو برکتیں دیتا ہے, بلیسنگ دیتا ہے, نعمتیں دی ہیں, اس نے گفٹ دیے ہیں. لیکن یہ ایک خاص گفٹ جو ہمیشہ کی زندگی کا گفٹ ہے, ہمیشہ کی زندگی کا جو انعام ہے, یہ صرف ان کے لیے ہے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, جو اس پر بلیو رکھتے ہیں. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا, جو اس پر فیتھ رکھے گا کہ ہی از اے سیویئر, اس نے میرے لیے جان دی ہے, اس کے لیے ہے. اور یہی خاص خدا کا ویلنٹائن لو, محبت گفٹ ہے جو مجھے اور آپ کو, اس جہان کو حاصل ہے, سب کے لیے حاصل ہے. کل لوگوں نے منایا ویلنٹائن ڈے, سب نے منایا ہے, لوگوں نے بڑے گفٹ دیے ہیں, بڑی محبتوں کا اظہار کیا گیا ہے. یا وی لو اپنے فیملی فرینڈ سے, جو بھی ریلیشن شپ ہے, اس میں ایک اپنی سچائی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. جب آپ شیئر کرتے ہیں, اوپن اپ کرتے ہیں, یس دیٹس گڈ.
لیکن جو سچائی کلام اور جو سچائی خدا ہمیں بتا رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی محبت ہے نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی گفٹ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی قربانی ہے نہیں ہے کہ اس محبت میں، اس سے پہلے کہ یہ ویلنٹائن ڈے کا کہیں آغاز ہوا ہوگا، خدا اس سے پہلے اس ویلنٹائن ڈے کو شروع کر چکا ہے، اس محبت کو شروع کر چکا ہے، بنائے عالم سے پیشتر برا جو ذبح کیا گیا تھا، اس یونیورس کی کریشن سے پہلے ہی اس نے محبت ہم پر یہاں کی ہے۔ یہ محبت صرف ایک وہ کیا اٹریکشن محبت والی جو رومانٹک ہوتی ہے وہ لو نہیں ہے، یا یہ وہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خلاصی والی ریڈیمپشن والی محبت ہے، جس میں خلاصی ہے، جس میں رہائی ہے، جس میں انسان کا وہ جو اس کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ تھا، انسان کے اوپر جو ایک موت منڈلا رہی تھی، انسان جو موت کے حوالے ہو چکا تھا، اس موت سے رہائی اس محبت میں شامل ہے۔ اور اس کی محبت کی شکل یہ سامنے ہے، کراس ہے، یہ کراس ہے اس محبت کی شکل۔ خدا نے محبت رکھی، God so loved، یہ محبت آسمانوں سے شروع ہوئی ہے، ہیونلی محبت انیشیٹڈ ہوئی ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں لکھا کہ دنیا نے خدا سے محبت رکھی ہے، ہم نے خدا سے محبت رکھی، یہ نہیں لکھا، لکھا یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے۔ جب ہم گناہ میں تھے، جب ہم خدا سے دور تھے، جب ہم خدا کو اگنور کر رہے تھے، جب اس کی محبت کو ہم ریجیکٹ کر رہے تھے، جب اس کے پیار کو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، جب اس کی برکت کو جو میرے لیے حاصل ہے اس برکت کو ہم پہچان ہی نہیں پا رہے تھے، جب ہم خدا سے دور بھاگ رہے تھے، جب ہم بتوں کی طرف بھاگ رہے تھے، جب ہم اپنے طور طریقوں سے، اپنے ریاکشن سے، اپنے کام کاج سے، اپنے ٹیلنٹ سے یا اپنی ریاضت سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے اور خدا کی اس پاک محبت کو پہچان نہیں پا رہے تھے، دور بھاگ رہے تھے، ہم بتوں کی طرف بھاگ رہے تھے، مزاروں کی طرف بھاگ رہے تھے، پیروں فقیروں کی طرف بھاگ رہے تھے، ہم جادوگروں کے فالگروں کی طرف بھاگ رہے تھے، ہم خدا سے دور بھاگ کر اپنے من کے مطابق، اپنے ول کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اپنے ایکشن کر رہے تھے۔ اس وقت بھی خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کر رہا تھا، ہم بے ایمانی کر رہے تھے، ہم دغا کر رہے تھے، ہم اسے رد کرتے، ریجیکٹ کر رہے تھے، لیکن خدا پھر بھی ہم سے پیار کرتا، پھر بھی وہ ہمیں ڈھونڈ رہا تھا، ہم نے نہیں ڈھونڈا، اس نے ہمیں ڈھونڈا ہے، ہم نے نہیں چنا، اس نے ہمیں چنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ محبت جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے اس کو ہم پہچان پاتے، اس کو دیکھ پاتے، ہمارے اوپر گناہ کی جو زنجیریں اور گناہ نے جو جال بچھایا ہوا ہے، اس کا جو ایک خول ہم نے لپیٹا ہوا ہے شیطان کا، اس کو میں خول کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو شیطان ہمیں ڈسپلے کرتا ہے کہ نہیں یہ اچھا ہے، یہ طریقہ اچھا ہے، یہ طریقہ اچھا ہے۔ کچھ لوگ اس طریقے کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں ساری ساری رات ٹھنڈے پانی میں، کچھ لوگ درختوں پر چڑھ کر ساری ساری رات ریاضت کرتے ہیں، کچھ لوگ آگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آگ پر چلنے سے میری ریاضت ہو جائے گی اور میں نجات حاصل کر لوں گا، میری مکتی ہو جائے گی۔ ہم اپنے طور پر اس محبت کو جو سچی محبت ہے اس کو پہچان نہیں پائے، بلکہ اپنے آپ کو تکلیف دے کر ہم نے کوشش کی۔ کچھ لوگ کسی چیز سے ڈر جاتے ہیں اور وہ اس کو اپنا خدا بنا کر اس کی پوجا پرستش کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ سورج کی پوجا کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ سانپ پتہ نہیں کس چیز، کوئی بھی نام لیں، اس کے سامنے جا کر پوجا پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، نوئنگ، جانتے ہوئے کہ یہ شاید مجھے بچا لے گا، یہ جانتے ہوئے کہ شاید اس کی وجہ سے میری مکتی ہو جائے گی، لیکن اس سچی محبت کو جو خدا نے ہم پر ظاہر کیا اس کو نہیں جان پاتے۔ اس کے لیے مجھے آپ کو اس طریقہ کے وہ کٹھن کاموں میں نہیں ڈالنا پڑے گا، ہمیں آگ پر نہیں چلنا پڑے گا، ہمیں پانی کے میں جا کے ٹھنڈے پانیوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں
सन्यासी बनकर जंगलों में जाके बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि उसने हमें आज़ाद कर दिया इन सारी चीज़ों से। सिर्फ एक काम करना है कि हमने उसकी मोहब्बत को पहचान कर उसके पाक लहू को उसको अपने ऊपर लेना है कि उसने मेरे लिए जान दे दी है, मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए वो सूली पर चढ़ गया है। जब आप इस पर बिलीव रखते हैं तो वो मोहब्बत आपकी आंखों को खोल देती है, आपके दिल के अंदर एक नई तब्दीली ले आती है। वो मोहब्बत फिर आपकी रूहानी आंखों को और दिल की आंखों को खोलना शुरू कर देती है। कल थर्सडे को मैं बता रहा था पॉल की जो एफिशिएंस की कलीसिया को लिखा गया खत है, उसको जब हम पढ़ रहे थे तो वो किस तरीके से दुआ कर रहा है। उसने प्रेयर का एक अलग ही मॉडल हमें दिया है। वो खुदा की तारीफ कर रहा है और वो दुआ कर रहा है। एफिशिएंस की कलीसिया बहुत ही डिस्टर्ब कलीसिया थी। वो मुख्तलिफ कल्चर में से एक नई कलीसिया बन रही, बिलीवर बन रहे थे। कुछ ज्यूज थे, कुछ और पेगन थे, कुछ लोग थे मुख्तलिफ कल्चर से निकलकर खुदा यीशु मसीह को लोग कबूल कर रहे थे और कलीसिया में शामिल हो रहे थे, लेकिन स्टिल दे वर हैंगिंग ऑन विद देयर ओल्ड नेचर। वो अपनी पुरानी इंसानियत के साथ चल रहे थे, पुराने तौर तरीके कल्चर के साथ चल रहे थे। और पॉल प्रिजन में बैठकर उनको खत लिख रहा है और वो जानता था वो सारी सिचुएशन को। और पॉल खुदा की तारीफ करते हुए ये दुआ करता है कि ये सिचुएशन ऐसे नहीं चेंज होगी, ये हालात ऐसे नहीं चेंज होंगे, ये लोग ऐसे नहीं तब्दील होंगे। वो दुआ कर रहा है कि खुदावन इनके दिल की आंखें खोल दे, खुदावन इनके अंदर उस मोहब्बत को खोल दे जो तूने इनके लिए की है। वो उनको बता रहा है कि ये बुत और देवता जो हैं ये नहीं बचाने वाले, इनके ऊपर इख्तियार जो रखते हैं ये हुकूमतें हैं, ये नहीं आपको बचाने वाले, लेकिन इन सब को बनाने वाला वो खुदावंद यीशु मसीह है, ये इख्तियार देने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। तो वो उन लोगों को जो एफिशिएंस के लोग हैं उनको, वो जादूगरों को, उनको फालगिरों को और वो जो बुत परस्त हैं उनको एक डिफरेंट एक नया पैगाम दे रहा है। और उनको वो जो जादूगर के लोग होते हैं ना, उनको बता रहा है कि रूहानी हथियार लेकर आगे बढ़ो, रूहानी फल पैदा करो। और आपको पता है चैप्टर 6 में जो लिखा है आर्मर ऑफ द गॉड्स, वो इसीलिए इस कलीसिया को दिए गए थे कि ये लोग डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट माइंड सेट के साथ स्टिल हैंगिंग ऑन, वो उसमें जकड़े हुए थे। सो अगर ये जो कल्चर उस वक्त पुराने अहद का कल्चर, जादूगिरों का कल्चर, इस कल्चर को आज नए अहद में हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो बहुत सारे एरियाज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम उस तरह के माहौल में जा बैठे हैं, फिर से उस तरह के खुदा हमने अपने लिए बना लिए हैं, उस तरह का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में हम जा बैठे हैं। हम खुदावन के चरणों में भी तो आते हैं लेकिन अपना दिल उसको नहीं देते। हम उसकी ताजीम कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल खुदावन से दूर हैं। हम होठों से तो उसकी ताजीम कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल खुदा से बहुत दूर है, क्योंकि हम यहां पर बैठकर भी उस मोहब्बत को नहीं पहचान पा रहे, उस बड़ी बड़ी कुर्बानी को नहीं पहचान रहे, उस खास जो प्यार है जो खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए किया, उस प्यार को महसूस भी नहीं कर पा रहे हम कि खुदा ने इतना प्यार किया मुझसे, इतना प्यार किया। वो एक खास नबी के तौर पर नहीं आया, आसमान को छोड़कर आया है, आसमानों की ग्लोरी को छोड़कर आया, उस जलाल को छोड़कर आया है और जमीन पर हमारे दरमियान आ उतरा है, हमारे मुशाबे हो गया, हम जैसा हो गया है। और वो सिर्फ एक नबी के तौर पर नहीं आया बल्कि वो इकलौता बेटा था खुदावन का, वो इकलौता बेटा है। वो आसमान को खाली करके जमीन पर इसलिए आया कि आप खुद वो काम करें जो मैं और आप अपनी इजाजत से नहीं कर सके, जो हम तरह तरह के ऊट पटांग काम करके नहीं कर सके, जो तरह तरह के हम अपने इल्म के बलबोते पर करना चाहते थे उस बलबोते पर नहीं कर सके, लेकिन उसने प्यार दिखाया है और हमें आकर खलासी बख्शी है। वो आसमानों को छोड़कर जमीन पर उतरा ताकि मुझे और आपको उस मोहब्बत से अपने पास हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाकर ले जाए। उसने कीमत चुकाई है, he paid the price, he gave
He gave his only begotten son. He gave, उसने दिया है. मोहब्बत देने का नाम है. मोहब्बत देने का नाम है. अगर उसने आसमान छोड़कर जमीन पर आकर कीमत चुकाई है, He gave, खुदा ने अपने बेटे को दे दिया, अपना आप दे दिया. In return, He is expecting something now. मैं और आप इन रिटर्न क्या देते हैं? बदले में मैं और आप क्या दे रहे हैं उसे? क्या आकर जस्ट यहां पर बैठ के जा रहे हैं, या हकीकी तौर पर उसको अपना खुदा मानकर, अपनी जिंदगी उसको देकर, सरेंडर करके, सुपुर्द करके उसके हाथों में देकर, और उसको अपना शख्सी निजातिंदा मानकर जा रहे हैं, और अपनी लाइफ को, अपनी सारी पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई इंसानियत को पहनकर यीशु के पीछे, उसके हुक्मों को मानकर उसके पीछे चलने का अहद करके हमेशा के लिए, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने के लिए यहां पर अपने आप को एक नया बनाकर जा रहे हैं? या सिर्फ बस लेना ही जानते हैं हम, बस मुझे मिलना ही चाहिए? कुछ लोगों को लेने की आदत है. कलाम में लिखा है देने वाला मुबारक है, लेने से देना मुबारक है. खुदा ने दिया है, खुदा ने अपना बेटा दिया है, खुदा ने मुझे और आपको जिंदगी, सलामती, तंदुरुस्ती, बरकत पर बरकत दी है, और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाने के लिए उसने इंतजाम कर दिया है, और उसने बेटा दे दिया. जो कोई उस पर ईमान लाए, ये जो कोई में कोई भी हो सकता है, मैं और आप भी हो सकते हैं, वो हिंदू, पारसी, सिख, मुस्लिम, कोई भी हो सकता है. जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा. और आज और इस दौर में जब क्रॉस पर खुदा यीशु मसीह था ना, लोगों ने उस सच्ची मोहब्बत को रिजेक्ट किया है, और आज भी हम रिजेक्ट करते हैं. लोगों ने उसको इग्नोर किया है, और आज भी हम उसे इग्नोर कर रहे हैं. लोगों ने उसे सलीब दे दिया, और आज भी मैं और आप अपने कामों, अपने एक्शन की वजह से उसे मसलूब करते हैं, बार बार मसलूब करते हैं. हम जानते ही नहीं को मेरे लिए मरा है, और हम ऐसे काम करते हैं, अगेन एंड अगेन ऐसे काम करते हैं कि हम उसे मसलूब करते हैं. कल ही मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिली. प्रोवर्ब चैप्टर 24:16, सादिक 7 बार गिरता है लेकिन खुदा उसे उठा खड़ा करता है, लेकिन शरीर जो होता है, विकेट जो होता है, वो पहली बार ही गिरता है और गिरा ही रहता है. खुदा मुझे और आपको अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है उठ खड़े होने के लिए. यस, बार बार हम ये जो मसलूबियत का मैंने जिक्र किया है ना, लेकिन मैं इसके साथ आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा हमें बार बार उठा खड़ा करने के लिए मौका देता है. वो हमें रास्तबाज, एक राइचस पर्सन के तौर पर देखना चाहता है. जो शरीर होता है ना, विकेट पर्सन, वो जमीन पर गिर जाता है ना, नीचे लेट जाता है जब, तो उसने कहां गिरना, उससे नीचे क्या गिरना? उसने जो जमीन पर ऑलरेडी लेटा हुआ है, ऑलरेडी वो नीचे गिर चुका है, उसने उससे नीचे क्या गिरना है? गिरता तो वही है जो खड़ा होता है. बाजी, गिरेगा तो वही जो खड़ा होगा, लेकिन जो ऑलरेडी जमीन पर लेट गया, गिर गया है, वो तो नहीं गिरेगा ना. उससे नीचे क्या गिरना उसने? वो तो गिरा पड़ा है. और यही लिखा है, वो गिरा पड़ा रहता है, शरीर गिरा पड़ा रहता है, वो नहीं उठता, क्योंकि वो अपने आप को मेंटली तौर पर जान चुका होता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं ठीक हो ही नहीं सकता, मेरे पर रहमत हो ही नहीं सकती, मैं अपने खुदा के पास जाने के लायक ही नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी. वो अपने आप को मेंटली तौर पर खत्म कर चुका होता है, और ये सोच शैतान उसके अंदर लेकर आता है, और शैतान उसके दिल दिमाग के अंदर ऐसा काबज हो चुका होता है, ऐसी उसकी रूलिंग हो चुकी होती है, हुक्मरानी हो चुकी होती है कि उसको एक ऐसे सुसाइड एक मोड में ले जाती है. वो गिरे रहता है, वो उठने की कोशिश भी नहीं करता. लेकिन खुशी की बात यह है, लिखा है कि सादिक उठ खड़ा होता है, राइचस वन जो होता है वो उठ खड़ा होता है. अगर हम बार बार गिर भी रहे हैं ना, अगर हम किसी वजह से किसी एक खास वक्त के लिए किसी एक खास काम में आगे बढ़े, उठ खड़े हुए,
लेकिन दूसरे लम्हे हम हो सकता है किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में इसकी वजह से खुदा से दूर चले गए हैं। अगर खुदा वहां से हमें उठा खड़ा करता, कैसे उठा करता? जब मेरे अंदर विल पावर होती, मैं चाहता हूं कि उठ खड़ा हूं, और इसीलिए मैं उठ खड़ा होता हूं कि मैं उसको देख रहा होता हूं जो उठाने वाला है वो मेरे साथ है। जब वो उठाने वाला मेरे साथ है, मैं इसलिए उठ खड़ा होता हूं कि वो मुझे पकड़ लेगा और मुझे गिरने नहीं देगा। और फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस को तो ठीक हो गया, मेरा बिजनेस ठीक हो गया, वहां पर एकदम से फैमिली रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, और एक दफा फिर मैं गिर जाता हूं। एक दूसरे के जो आपस की सिंक्रोनाइजिंग है मियां बीवी की, वो खत्म हो जाती है। वो एक छोटी छोटी बात पर चूं चां करने शुरू हो जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है, और सादिक फिर गिर जाता है। फिर वहां पर दफा करो, ये हो गया, वो हो गया, मैं तू जा अपने घर, मैं अपने घर, और खुदा से भी दूर हो जाते हैं, खुदा से भी दूर होते हैं। सादिक फिर गिर जाता है। वो गिरता है तो फिर उसको याद आता है कि नहीं, खुदा की रहमत जो मर्सी है वो बहुत बड़ी है, वो मुझे यहां पर गिरने नहीं देगा। मैं उसके पास जाऊंगा, मुझे उसने फॉरगिवनेस सिखाई है, मुझे उसने माफी सिखाई है, मैं जाकर अपने स्पाउस से जाकर माफी मांग लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एकदम से खूबसूरत रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, और फिर से सादिक खड़ा हो जाता है, फिर वो स्टैंड अप हो जाता है, फिर वो खड़ा होकर, फिर वो किसी ऐसे चलते चलते जिंदगी के थपेड़ों में कोई ऐसी और चीज आ जाती है कि एकदम से आया, कोई बीमारी का हमला हुआ, और सादिक फिर गिर गया। तो लिखा है कि सादिक 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा। 7 बार एक काउंटिंग नहीं है, इट्स कंप्लीटनेस। 7 नंबर जो है ये कामलियत का नंबर है, परफेक्ट, और कामलियत कंप्लीट होने का नंबर है। कि जब तक आप कामिल नहीं होते, जब तक आप परफेक्ट नहीं होते, जब तक आप अपने आप में, खुदा में उस तरीके से मजबूत नहीं हो जाते, आप जितनी बार गिरते रहोगे खुदावंद आपको उस स्टेज पर ले जाएगा वापस। क्योंकि आप राइचस हो, आप कामिल हो, आप खुदा के सामने खुदा के लहू की वजह से, उसकी पाक रहमत की, उसके ग्रेस, उसकी रहमत की वजह से कामिल बने हो। वैसे कलाम फरमाता है कि कोई भी कामिल नहीं, लेकिन हमारा छुड़ाने वाला, निजात देने वाला खुदावंद कामिल है, वो रासबाज है। उसकी रासबाजी से हम रासबाज बनते हैं, और उसकी कामलियत से हम कामिल बनते हैं जब हम उस पर बिलीव करते हैं। इसलिए सादिक जो है, जो राइचस वन है, वो गिरेगा उठ खड़ा होगा, गिरेगा उठ खड़ा होगा, गिरेगा उठ खड़ा। लेकिन विकेट, वो जमीन पर गिरा, ठीक है, मैं नहीं, ये अपने घर है, अपने, ठीक है, वो ऐसी लॉजिक ले आएगा, वो खुदा के पास आना पसंद नहीं करेगा, वो खुदा की हजूरी से भाग जाएगा, दूर ही रहेगा। वो शख्स जो होता है ना, वो यीशु को मसलूब कर रहा होता है। सादिक, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं। मैं कहता हूं खुदा प्यार करता है उससे, जो बार बार तंबीह करता है और फिर वो उसको उठा खड़ा करता है। अगर तंबीह हो रही है तो इट्स अ गुड थिंग कि खुदा मुझे और आपको करेक्ट करके वापस अपने पास ला रहा है। बट अगर आपको करेक्शन नहीं हो रही, आपकी तंबीह नहीं हो रही, आप एक विकेट के तौर पर, एक शरीर के तौर पर पहचाने जा रहे हैं, तो आप गिरे हुए हैं, और आप उस स्टेज से नहीं निकलेंगे, फिर आप गिरे रहेंगे। वो लोग जो सच्ची मोहब्बत को नहीं पहचानते, उस रहमत को नहीं जानते कि खुदावंद मुझे खड़ा करेगा, खुदावंद मुझे वापस रिस्टोर करेगा, वो अलानिया फिर ऐसे काम करते रहते हैं। वो फिर खुदावंद यीशु मसीह को क्रूसीफाई करते हैं, कि उस मोहब्बत को जानते हुए रिजेक्ट कर देते हैं, पहचानते हुए उस मोहब्बत को रिजेक्ट कर देते हैं। उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है कि उसने आसमान को छोड़ दिया ताकि जमीन पर आ जाए और मुझे और आपको निजात बख्शे। ये मोहब्बत कोई ऐसी कोई जज्बाती मोहब्बत नहीं है खुदा पाक की, खुदा यीशु मसीह की। ये कोई एक इमोशनल लव नहीं है, बल्कि ये एक कुर्बानी से भरी हुई जज्बे की मोहब्बत है। जिस जज्बे में किसी की रहाई है, जिस जज्बे में उसका प्यार है कि मेरे ये बच्चे हैं, इस जज्बे में कि जिस जज्बे में वो बागे अदन में जाकर एक फेलोशिप करता था, हैंग आउट करता था, बातचीत करता था, उस फेलोशिप में वापस रिस्टोर करने के लिए उसको कुर्बान होना पड़ा कि लेट वापस उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में वापस लेके चले। उसने एक रास्ता, एक वे आउट बना कर दिया है, ताकि मैं उस वे आउट पर चलकर, उस रास्ते पर चलकर उस सच्ची मोहब्बत को अपना ले। ये कोई क्रॉस, कोई हादसा नहीं हुआ।
खुदावंद यीशु मसीह क्रॉस पर नेल लगे हुए ऐसे हैंग किए हुए हैं, वो ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है. इट्स जस्ट नॉट एक एक्सीडेंट और इंसिडेंट, बट इट इज डिसीजन. ये एक फैसला है, ये खुदा के हुक्म की ताबेदारी है, ये खुदा बाप के उस बड़े मंसूबे को पूरा करने के लिए उसके बेटे की एक ओबीडियंटली ताबेदारी और उस पाथ पर चल कर मुझे और आपको निजात देने के लिए जो उसने काम किया है, ये उसकी तरफ एक डिसीजन है, उसका एक फैसला है कि मैं ये काम करूंगा. मैं और आप क्या डिसीजन लेते हैं? क्या उसको फॉलो करते हैं? मैं और आप क्या अपने दिल देने का फैसला करते हैं कि उसने जान दी है, उसने कोई ऐसे फूल नहीं दिए जो कल मुरझा जाएंगे, उधर फेंक दिए जाएंगे. उसने अपना खून बहा दिया है, उस खून में जिसमें जिंदगी है. ऐसी चीज उसने दी है मोहब्बत में कि जो मुरझाने वाला सेहरा नहीं देती, बल्कि हमेशा की जिंदगी का सेहरा देती है जो उस खून को ले लेता है. जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा. हलाक ना होगा, इट्स काइंड ऑफ अ डिस्ट्रक्शन. रियलिटी है, जो उस पर ईमान नहीं लाएगा वो हलाक होगा. वो क्या कहते, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. हमेशा की मौत में, जहां पे आग होगी दांतों का पीसना होगा, जहां ना कीड़ा मरता है ना आग बुझती है, उस मौत में वो हलाकत की बात हो रही है. ये कोई जिस्मानी मौत की बात नहीं हो रही कि फिजिकली डेथ की नहीं बात हो रही. इट्स अ सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड. ये खुदा से हमेशा की जुदाई की बात हो रही है. हमेशा के लिए आप उसकी हजूरी से, उसकी प्रेजेंस से, उसकी रिलेशनशिप से निकल गए. इट्स अ सेपरेशन, इटर्नल सेपरेशन की बात हो रही है. खुदा की जो मोहब्बत होती है वो हमें रेस्क्यू करती है और डिस्ट्रक्शन से, ऐसी हलाकत से बचाती है. जब आप उस मोहब्बत को कबूल करते हैं, जो उसने मोहब्बत दिखाई है, जो उसको कबूल करता है, खुदा उसको हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर देता है. उसके लिए ये जो सेपरेशन खत्म हो जाती है, बल्कि उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में हमेशा के लिए उसका रहना बहना हो जाए. उसका ओढ़ना बछोना उसकी प्रेजेंस में रहता है. और ये जो जिस्मानी डेथ, ये तो इधर की बात है ना, टेम्परेरी है, बट हमेशा की जुदाई, हमेशा की दूरी, सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड, ये बहुत बड़ी सजा होगी. ये बहुत बड़ी हलाकत होगी, डिस्ट्रक्शन है, जब आप यीशु से दूर हो जाते हैं. और सबसे बड़ा अलमिया भी यही है. आज की ग्रेटेस्ट, अगर आप कोई कह लें, ट्रेजिडी कह लें, अलमिया कह लें, तो वो यही है कि हम लोग उस मोहब्बत को रिजेक्ट कर रहे हैं. हम उस डिवाइन मोहब्बत को रिजेक्ट कर रहे हैं. ये सूरज जो है ना, ये मोम को पिघला देता है, लेकिन खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों को पिघलाती है. खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर एक नई आग लगाती है. खुदा का पाक रूह हमें फिर से एनर्जाइज करता है. खुदा का पाक रूह हमें एक नई स्ट्रेंथ देता है, नई कुव्वत देता है, और इग्नाइट ऐसा करता है कि हमारे दिल मेल्ट हो जाते हैं. हम खुदा के सामने आकर अपने जिंदगी पर रिव्यू करते हैं और फिर रोना चलाना शुरू करते हैं कि खुदावंद, मैंने बड़ा गुनाह किया है, मैंने बड़ी गलती की है, मैंने खुदावंद तुझे रद्द किया है. ये खुदा की मोहब्बत को जो पहचानते हैं, उनके अंदर एक अलग से एक नई तहरीक पैदा हो जाती है. लेकिन जो इस चीज को नहीं पहचान पाते, उनके दिल सख्त हो चुके होते हैं, और वो अपने तकब्बर की वजह से, अपने प्राइड की वजह से कि नो, आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है. अगर कोई इस मोड में है तो दैट मीन आपके अंदर घुमंड समा चुका है, आपके अंदर प्राइड आ चुका है,
آپ ایک نئے اسٹیٹ آف مائنڈ میں داخل ہو چکے ہیں جو شیطان کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اس کے اندر بھی سب سے پہلا کیا آیا تھا؟ تکبر ہی آیا تھا نا, گھمنڈ ہی آیا تھا نا کہ میں بہت بڑی توپ چیز ہوں, میں نیا تخت بناؤں گا, بڑا تخت بناؤں گا. پرائڈ. اگر آپ اس لو کو, اس محبت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نیڈ, آئی ایم اوکے, دیٹ مین یو آر ایکچولی فلڈ ود اے پرائڈ. مجھے ضرورت ہی نہیں, مجھے خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں خود ہی کافی ہوں اپنے لیے. سو چرچ, کلیسیا, دلہن. چرچ از ناٹ اے بلڈنگ, چرچ از اے کلیسیا ہے. یہ لوگ ہیں, خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, برگزیدہ کیے ہوئے, الگ کیے ہوئے, چنے ہوئے, چوزن ون, جو یسوع کو قبول کر چکے ہیں, جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو یسوع کے پاک لہو سے دھو لیا ہے, جنہوں نے اس نجات کو حاصل کر لیا ہے. وہ اس برائڈ, اس دلہن کا حصہ ہوں گے, وہ اس باڈی کا حصہ ہوں گے, وہ اس پاک بدن کا حصہ ہوں گے, وہ اس کلیسیا کا حصہ ہوں گے جو یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں, جنہوں نے اپنی جامیں اس پاک لہو سے دھو لیے ہیں اور وہ سفید جامیں پہن چکے ہیں جن میں داغ دبا جھری نہیں ہے. وہ کلیسیا, وہ چرچ خدا بنانا چاہتا ہے. وہ اپنی دلہن کو اس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے لیے اس نے جو قیمت چکائی ہے, اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر سے ہر طرح کی گندگی جاتی رہے, کیونکہ اس کا لہو از انف, اس کے پاک لہو میں قدرت ہے کہ وہ ہر طرح کی بدکاری, ہر طرح کا سٹین, داغ دھبے جھری کو مٹا سکتا ہے, ہر طرح کی بیماری کو دور کر سکتا ہے, ہر طرح کے گناہ کو مٹا سکتا ہے. خدا ایسی دلہن کو پیار کرتا ہے اور اسے لینے آ رہا ہے, اسے لینے آ رہا ہے جو داغ دبوں سے پاک کلیسیا ہے. ایسی دلہن کو وہ لینے آ رہا ہے. خداون صلیب پر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے, اور آج وہ مجھے اور آپ کو کال کر رہا ہے, آواز دے رہا ہے, میری اور آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے, کیا تم نے مجھے چنا ہے؟ اس نے تو کہہ دیا کہ میں نے تجھے چنا, اس سے پیشتر کہ زمین آسمان پیدا ہوتے میں نے تجھے چنا ہے. محبت اس کی یوں ظاہر ہوئی ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے اس نے پیار دکھایا اور ہمیں چن لیا. اب وہ میری اور آپ کی طرف آنکھیں بڑھا کر ویٹ کر رہا ہے, ایسے جیسے ریئیکشن نہیں دیکھتے کسی کا, ہاں بھی یہ میری بات اس کو کیسے لگ رہی ہے, جو ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے, وہ میری اور آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں چن لیا ہے, اب میں انتظار کر رہا ہوں, میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے مجھے کہیں کہ میں نے بھی آپ کو چنا ہے, میں نے بھی تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. آج پاک روح مجھے اور آپ کو ہدایت کر رہا ہے, پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہاں وہاں بھاگنا چھوڑ دے, پیروں مزاروں کی طرف, جادوگیروں کی طرف, فالگیروں کی طرف بھاگنا چھوڑ دے, یہ دنیا کے عیش و آرام کی طرف بھاگنا چھوڑ دے, اپنے طور پر یا اپنے اندر سے تکبر, گھمنڈ, پرائڈ کو نکال دے, یہ ریزسٹنس کو چھوڑ دے, یہ مزاحمت کرنا چھوڑ دے, اور یہ جو ایک بناوٹی زندگی ہے, دکھاوے کی زندگی ہے, پرٹینڈ ایک لائف گزار رہے ہیں, اس بناوٹی لائف کو چھوڑ دے, میری طرف لوٹ آ, میرے پاس آ جا, کیونکہ میں نے تیری بڑی قیمت چکائی ہے, تیرا عوضی بنا ہوں میں نے سولی پر جان دی ہے, میں تیرے پاپ اٹھانے والا ہوں, میں تیرے بوجھ اٹھانے والا ہوں, میں تجھے زندگی دینے والا ہوں, کیونکہ میں تیرا شافی ہوں. وہ مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے اور وہ کال کر رہا ہے کہ آج آلٹر پر آ کر اپنے آپ کو اس قربان گاہ پر آ کر اپنی زندگی اسے دے دیں اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں. ہو سکتا ہے
کوئی خاص سچویشن کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی بٹرنس بھر چکی ہے اور آپ اس طریقے سے خداوند کے تخت کے سامنے، آلٹر کے سامنے آ کر اس کو اپنی زندگی نہیں دے پائے، لیکن آج موقع ہے آپ کے پاس. یو ہیو دا مومنٹس ٹوڈے ٹو کم اینڈ سرینڈر. ایسک دی لارڈ forgiveness. خداوند مجھے معاف کر، میرے اندر کی ساری یہ جو بٹرنس ہے یہ خداوند اسے دور کر دے. ہو سکتا ہے آپ کی محبت کسی وجہ سے کوئی ٹھنڈی پڑ گئی ہے خدا کے ساتھ. جس طریقے سے آپ زوردار طریقے سے گرمجوشی کے ساتھ خدمت کر رہے تھے، نہیں کر پا رہے. خدا سے بات کریں. خداوند یس، اقرار کرنا بہت ضروری ہے، کنفیشن کرنا بہت ضروری ہے، اس کے سامنے جھکنا بہت ضروری ہے. جب آپ کنفیشن کر کے اس کے سامنے آ جائیں گے مذہب پر، وہ آپ کو طاقت بخشے گا، وہ آپ کے اندر ایک نئی روح پھونکے گا، وہ آپ کو اگنائٹ کرے گا، وہ آپ کو ایک نئی انرجی دے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ خدا سے دور بیٹھے ہی کہتے ہیں کہ میں بس یہاں ہی ٹھیک ہوں، اس کے چرنوں میں نہیں آنا پسند کرتے، وہاں دور ہی بیٹھا. ٹھیک ہے، آ جائے گا خدا میرے پاس، وہ بھی تو جانتا ہے نا. اس سچویشن میں نہیں، خداوند چاہتا ہے کہ آپ اپنے منہ سے مانگیں، اقرار کریں آئی نیڈ یو. خداوند نے معجزے کیے نا، تو خداوند نے بار بار سوال کیا، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ تو کیا چاہتا ہے؟ پتا تھا خداوند کو کہ اس نے شفا چاہیے، اسے پتا تھا وہ بیمار ہے، پتا تھا کہ یہ اس کو نجات کی ضرورت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح پھر بھی کہتے تھے تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ آج وہ پھر مجھے اور آپ کو کہتا ہے بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو کیا چاہتا ہے؟ جان تو میں نے دے دی ہے، خون بھی دے دیا، اب تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ لیکن ادھر بیٹھ کے نہیں، اس کے چرنوں پہ آ کر، اس کے سامنے آ کر، جیسے وہ اندھا اس کے سامنے آ کر گڑا نا، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں دیکھنا شروع کر دوں. تو اس نے کہا میں بھی چاہتا ہوں کہ تو بینا ہو جا، میں بھی چاہتا ہوں کہ تو دیکھنا شروع کر دے، میں بھی چاہتا ہوں. خدا کے سامنے آ کر اسی طرح نیل ڈاؤن ہو کر، گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے کہیے خداوند میرے دل کی آنکھوں کو کھول دے، مجھے بینا کر دے، میرے دل کو روشن کر دے، تاکہ میں تیری سچی محبت کو پہچان پاؤں. God bless you everyone.